शुभ सकाळ पिलामाने। शुभ सकाळ दीदी। समस्ते भल अछ तो? हाँ दीदी। आज आमे तुम साहित्य बहिर वर्षा कविता को पढ़िबा तो? हाँ दीदी। समस्ते खुशी अछ तो? हाँ दीदी। हौ चलो आमे से कविता को आज पढ़िबा। एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। अच्छा कहले देखि हमर केतेटा ऋतु अछि? दीदी 6टी ऋतु। सबु 6टी ऋतु मध्यरु प्रथमे को ऋतु आसे? दीदी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पर को ऋतु आसे? दीदी वर्षा ऋतु। तो एई कविता देइछि कि एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला माने कौन हेछि ना ग्रीष्म ऋतु सरी सरी आछि तापर कौन हेछि ना वर्षा ऋतु आसुछि सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। जेते सब ऋतु अछि समस्तंग भितरे श्रेष्ठ ऋतु सकल ऋतुंकर सार। सकल तो सब ऋतुंकर सार अर्थात श्रेष्ठ होछि किए से ना वर्षा ऋतु। शस्य संपद मंचपुर से ऋतु रे कौन हुए ना सबुआड़ शस्य संपद रे परिपूर्ण हो जाए। मंचपुर माने पृथ्वी पृथ्वी आमर सबआड़ शस्य श्यामल रे परिपूर्ण हो जाए। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई घोर शबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। अच्छा वर्षा दिने आम आकाश केमती देखा जाए? दीदी चारियाड़ मेघ थाए आ बिजुली शब्द सुभा जाए। तो आमर कौन हुए ना चारियाड़ आकाश कौन हुए मेघरे मेघाच्छन्न होइकि थाए सबआड़ मेघ कलाहांडिया मेघ माड़ी आसते। तो मेघे मिलिले शून्य पथे ए आम आकाश पथरे कौन हेले ना बहुत सारा मेघ आसी एकाठी हेले बिजुली शब्द संगते केमिति एकाठी हेले घड़घड़ी बिजुली शब्द करी एकाठी हेले। महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई जेतेबेले देखिले पृथ्वीर एते दुख कष्ट आसुची ग्रीष्म ऋतु आसीची ता द्वारा दुख कष्ट हेइची सेइथिपई से कौन कले ना ए पृथ्वी पृष्ठर दुख को देखिकी कौन कले जल वर्षा कले घोर शबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। बहु जोरे शब्द करी घड़घड़ी बिजुली करी मेघमाल माने कौन कले गर्जन करिकी जल वर्षा कले। बुझी पारलो? हाँ दीदी। चलो आमे कौन करिबा ना एबे किछि नुआ शब्द आमे सही पंक्ति नुआ शब्द शिखिले कि नहीं? चलो आमे से नुआ शब्द गुडी को देखिबा नुआ शब्द गुडी को शिखिबा ता अर्थ गुडी को जानिबा। तो आमे प्रथमे कौन जानले महिमंडल। महिमंडल अर्थ होची हमर पृथ्वी आमे जोटी वास करूचे ताको आमे महिमंडल बोली कहिबा। सार सार माने कौन ना श्रेष्ठ सार अर्थ कौन? श्रेष्ठ। तापर आसिला तोष तोष अर्थ संतुष्ट जेतले तो पानी पी दउचु शोष लागिला परे कौन करचु पानी पिउचु तते केमती लागुची शांति लागुची संतुष्ट लागुची तोष अर्थ कौन? संतुष्ट। चलो आमे आउ दुईटी पंक्ति पढ़िबा। प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे। प्राणी को जीवन कौन ना जल राशि जल बिना प्राणी जीवन अधूरा। करुणा चित्तरे बरसी वर्षा कौन करुची ना प्राणी मानकर जीवन को करुणा चित्तरे ताकू भेटी दउची। पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे। रवि रवि अर्थ सूर्य पृथ्वी कौन थिला ना सूर्यंकर उत्तापरे 8 मास धरिकी ता उत्तप्त होइकी थिला। तापरे जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनंकर मते तपस्या फल जेने पाई भुंजंती अति सुखी हुई। जेतेबेले वर्षा जल प्रदान कला तपस्वी माने जेमिति निजर साधना बଳରେ तपस्यार फल पाती सेमी आउ से फल को अत्यंत शांति रे भुंजंती बा सुखी हेकी ताको ग्रहण करंती सेमिति जेतेबेले एई महिमंडल जल वर्षा पाइला आउ वर्षा चारिआड़ शस्य श्यामल रे परिपूर्ण होला वर्षा द्वारा तो से सेमती सुखी होई गला। बुझी पारलो? हाँ दीदी। किछि अबुझा नाही तो? नहीं दीदी। हौ चलो एबे कौन करिबा नुआ शब्द जानिबा। करुणा अर्थ कौन ना दयालु।
ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟିକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଦିଦି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦଉଛୁ। ତ ଦୟା କଲ। କରୁଣା ଅର୍ଥ କଣ? ଦୟାଳୁ। ଦୟାଳୁ। ଯେନେ ଅର୍ଥ ଯେପରି। ଯେନେ ଅର୍ଥ କଣ? ଯେପରି। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ ଭୋଗ କରିବା ବା ଭୋଜନ କରିବା, ଭୋଗ କରିବା, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା। ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିଥିଲେ କି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ ଭୋଗ କରିବା। ଚିତ୍ତରେ। ଚିତ୍ତରେ ଅର୍ଥ ମନରେ ବା ହୃଦୟରେ। ଚିତ୍ତରେ ଅର୍ଥ ହୃଦୟରେ। ରବି ଅର୍ଥ? ଦିଦି ରବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବାଃ, ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ ମଣ୍ଡୁକ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି, ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ କଟିଯାଏ ଆଉ ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରକୁ ଯାଉ କଣ ଦେଖୁ? ଲାଇଟ ଆଲୁଅ ହେଇକି ଉଡୁଥାନ୍ତି। ଲାଇଟ ଆଲୁଅ ହେଇକି ସେ ପୋକ ଦେଖିବୁ। ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କୁହନ୍ତି। ମନେ ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି। ହଁ, ତ କଣ ଦେଇଛି ନା ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ ନିଶା ମୁଖେ ମାନେ ରାତିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଚାରିଆଡ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ନିଜ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ। ମଣ୍ଡୁକ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ନା ବେଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି, ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପାଣିରେ ବସିକି ରାବ ଦିଅନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସେ, ବର୍ଷା ହୁଏ, କଣ ହୁଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ କଣ କରେ ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଲହରୀ ତାର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରେ, କୂଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଉପରକୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ନାହିଁ ତ? ତ ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ଆମେ କଣ କଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ତା ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଂକ୍ତିରେ ପଢିଲେ ଖଦ୍ୟୋତ। ଖଦ୍ୟୋତ ଅର୍ଥ କଣ? ଦିଦି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ? ନିଶା ମୁଖେ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ପଢିବା ଚାଲେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୁହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସବୁଆଡେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଦିଦି ଚାରିଆଡେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ହୁଏ, ଫଳ ମୂଳ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ତ ଚାରିଆଡ ଆମ ପୃଥିବୀ ବା ମହି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଛତା ଟଣା ହେଇକି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଛତୁ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ସେ ଛତା ପରି ଚାରିଆଡ ଫୁଟିଥାଏ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ମହି ପୃଥିବୀ ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ରାଜା ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଛତା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ, ସେମିତି ଛତୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଛତା ପରି ଚାରିଆଡ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ମୟୂର କଣ କରେ ନା ଗିରି ଶିଖରେ, ପାହାଡର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥାଇ ଶିଖରରେ ଥାଇ କଣ କରେ ନା ମେଘକୁ ଦେଖିକି ନୃତ୍ୟ କରେ। ମୟୂର କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରେ? ଦିଦି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରେ। ଅତିଥି କେମିତି ନୃତ୍ୟ କରେ ନା ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ କିମ୍ବା ଅତିଥି ଆସିଲେ ଏମିତି ମନରେ ତୋଷ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ମୟୂର କଣ କରେ ନା ଗିରି ଶିଖରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ ଦିଦି। କିଛି ଅବୁଝା ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ଦିଦି। ହଉ, ଏହାର ଏବେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ହଁ ଦିଦି। ଦେଖ, ଜେଣେ। ଜେଣେ ଅର୍ଥ ଯେପରି। ଶିଖେ ମାନେ ଶିଖରରେ, ପର୍ବତର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଶିଖରରେ। ଛତ୍ର, ଛତା। ଛତ୍ର ଅର୍ଥ ଛତା। ଆମେ ପଢିଲେ ସେଇ ପୂର୍ବ ପଂକ୍ତିରେ ପଢିଲେ ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଛତ୍ର ଅର୍ଥ ଛତା। ଗିରି ପର୍ବତ। ଗିରି ଅର୍ଥ ପର୍ବତ। ବୁଝିହେଲା?
ହଁ ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି ଛତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦିଦି ଛତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛତା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ତତେ, ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ କହିବୁ, କହିପାରିବୁ ତ? ହଁ ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆସ କବିତାରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? ଦିଦି ମେଘମାଳ ଆକାଶ ପଥରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତୋ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ। ଆରେ ୱା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। ତାହେଲେ ସବୁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡାକ ଭଲରେ ବୁଝିଛୁ ନାଇଁ? ହଁ ଦିଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଦିଦି ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିଲୁ ତୋ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସୁନା ପିଲା ଆଉ। ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହି କବିତାରେ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ୱା, ତୁ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସବୁ ପଂକ୍ତି ମନେ ରଖିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଦିଦି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଯୋଉ ଜଳ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଥାଏ ସେଟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ୱା, ତୁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ଦେଖ ସବୁତକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଭଲରେ ବୁଝିଛୁ ନାଇଁ? ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ? ଦିଦି ମୟୂର ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ପୁରା ଠିକ୍। ଦେଖିଲୁ ତୋ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦିଦି। ଆଜି କ୍ଲାସଟା ସରିଲା। ତୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସବୁର ଉତ୍ତର ବି ଦେଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତତେ? ହଁ ଦିଦି। ହଉ, ତୁ ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲୁ, ସବୁ ବୁଝିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।